ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ تم صرف میرے غلام ہو، میری مرضی کے بغیر تم سانس بھی نہیں لے سکتے۔ جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے تھے۔ اور پھر ایک ایسی رات آئی جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک دیا اور قیامت تک کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر اس دور کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے بسے شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار بھرے ہوئے، محل پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے تھے، اور ان سب کے درمیان ایک شخص، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ، ان کا لباس الگ، ان کی زندگی الگ۔ انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے اور رات کو تھکے ہوئے گر جاتے۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھیں تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، Bloody civilian! کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ سمجھدار کے لیے صرف اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، مگر بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے، خواب سنایا گیا، اور پھر وہ جملہ کہا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ بانی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا غرور ڈر میں بدلنے لگا۔ جب ڈر دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے سوچا، مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں قتل نامہ تھا۔ فرعون نے کہا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گود اجڑ گئی، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھیں۔ تب اللہ نے فرمایا، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تفسیر کے مطابق اس ماں نے خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، دور سے دیکھتے رہنا مگر قریب مت جانا۔ وہ بہن چھپ کر چلتی رہی۔ آخر وہ صندوق فرعون کے محل کے کنارے پہنچ گیا۔
फिरौन की बीवी हजरत आसिया जब संदूक देखती हैं तो उसे खुलवाया जाता है और जैसे ही उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है अल्लाह उनके दिल में रहमत डाल देता है। वो फौरन कहती हैं इसे कत्ल न करो, शायद ये हमारे लिए फायदामंद हो या हम इसे बेटा बना लें। फिरौन ने बच्चे को देखा, उसी कौम का बच्चा जिसकी नस्ल वो मिटा रहा था, लेकिन गुरूर बोल उठा, ये बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और यहीं से फिरौन के जवाल का वक्त शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी और औरत का दूध कबूल नहीं करते। महल परेशान हो जाता है। तब वो बहन आगे बढ़ती है और कहती है, जो इस बच्चे की मैं परवरिश तुम्हें एक अच्छे से ऐसी कर औरत सके। बता सकती हूँ जो इस बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सके। और यूं जिस माँ ने अपने बच्चे को दरिया में डाला था, अल्लाह ने उसे महल की इज्जत के साथ वापस लौटा दिया। वक्त गुजरता गया और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह फरमाता है, जब वो अपनी पूरी कुव्वत और समझ को पहुंच गए, हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए। वहां दो मर्द लड़ रहे थे, एक बनी इसराइल से और एक मिस्री। बनी इसराइल का आदमी चीख कर बोला, मेरी मदद करो। वो आवाज सीधी मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में लगी। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, एक मुक्का मारा, मिस्री जमीन पर गिरा और फिर उठा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये कत्ल हो गया। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। मगर मिस्र ने माफ नहीं किया। शहर में शोर मच गया, दरबार में हंगामा, फिरौन का चेहरा लाल। हुक्म निकला, मूसा को कत्ल कर दो। शहर के दूसरे किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा, तुम्हारे कत्ल का मशवरा हो रहा है, यहां से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना माल ना सामान, सिर्फ अल्लाह पर यकीन। अल्लाह फरमाता है, वो डर और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल गए। सहरा, गर्मी, भूख, प्यास और मूसा अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत के साए में ले ले। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंच गए। शहर से बाहर एक कुआं था जहां मर्द अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और थोड़ी दूर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं ले रही? उन्होंने कहा, हम इंतजार करती हैं जब तक ये मर्द चले न जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े अकेले और उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर वहां से हटकर एक दरख्त के साए में बैठ गए और कहा, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तो मुझ पर नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूं। थोड़ी देर बाद उन दोनों में से एक लड़की आई शर्म और हया के साथ और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वो बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। उनकी बेटी ने कहा, अब्बा इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ। शर्त यह है कि तुम 8 साल हमारी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे करो तो ये तुम्हारी मर्जी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये शर्त कबूल कर ली। ये 10 साल कोई आम साल नहीं थे। बकरियां चराना, तन्हाई, सब्र, रहमत,
मिस्र का शहजादा अब चरवाहा बन चुका था और अल्लाह यहीं से अपने नबी को तैयार करता है। जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त, सर्दी, सहरा, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आग लाता हूं या कोई रास्ता पूछ कर आता हूं। मगर वो आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए तो आवाज आई, ए मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप गया। मैं ही तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दो, तू मुकद्दस वादी तोवा में है, मैंने तुझे चुन लिया है। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। ये लाठी तेरी निशानी है और इसमें एक खास कुव्वत रखी गई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए रब, मेरी जबान में गिरा है, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल की गई। और फिर मूसा और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में दाखिल हुए। फिरौन अपनी तकब्बुर भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन गुस्से में बोला, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। रस्सियां फेंकी गईं और लोगों को सांप नजर आने लगे। लोगों के दिल कांप गए, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपनी लाठी जमीन पर रखी और वो हकीकी अजदहा बन गई। उस अजदहे ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगर चीख उठे, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है, और वो सब सजदे में गिर गए। फिरौन का गुरूर और गहरा हो गया। वो चीखा, ये सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूं। कुरान कहता है, वो जुल्म में घिरा रहा और फिर अल्लाह के अजाब का वक्त आ गया और फिर अल्लाह के अजाब का सिलसिला शुरू हुआ। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये निशानियां थीं ताकि समझने वाले समझ जाएं। सबसे पहले मिस्र की जमीन पर एक खौफनाक तूफान आया। ये सिर्फ पानी का तूफान नहीं था, ये अल्लाह के अजाब का निजाम था। फसलें तबाह हो गईं, खेतियां बर्बाद, लोगों की रोजी रोटी मिट्टी में मिल गई। जब तूफान रुका और लोगों ने सोचा अब शायद सुकून मिलेगा, तो एक और निशानी आ गई। टिड्डियों का लश्कर, ऐसी टिड्डियां जो जमीन की हर हरी चीज खा गईं। फिर एक और अजाब आया, जुए, जो लोगों के जिस्म से चिपक गईं। हर पल तकलीफ, हर पल याद दहानी कि ये कुदरत का काम है, इंसान का नहीं। फिर अचानक हर जगह मेंढक ही मेंढक, घरों में, बिस्तरों पर, बर्तनों में, रास्तों पर। ये कोई मौसमी तब्दीली नहीं थी, ये बेआवाज चीखता हुआ अजाब था। और फिर पांचवी निशानी, मिस्र का पानी लाल रंग का हो गया, मछलियां मर गईं, पानी पीने के काबिल न रहा। लेकिन फिरौन फिर भी कहता रहा, ये सब मूसा का जादू है। कुरान कहता है, ये सिर्फ अजाब नहीं थे, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात भी थे।
آخر کار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ بنی اسرائیل خاموشی سے اپنے گھر، اپنی زندگی اور اپنی غلامی چھوڑ کر نکل گئے۔ نہ زیادہ سامان، نہ کوئی تلوار، صرف اللہ پر یقین۔ صبح ہوئی تو فرعون نے دیکھا مصر خالی ہو چکا تھا۔ اس کا غرور پھر زندہ ہو گیا۔ وہ چیخا، ہم انہیں واپس پکڑ لائیں گے اور دکھا دیں گے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کے پیچھے نکلا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ سمندر سامنے تھا، گہرا، خوفناک، اور پیچھے فرعون کی فوج۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور بولے، ہم پھنس گئے، اب ہم برباد ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر لاٹھی پانی پر ماری اور پانی دو حصوں میں بٹ گیا۔ سمندر کے درمیان دو بلند دیواریں کھڑی ہو گئیں اور بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل حیرت اور خوشی سے اس راستے پر چل پڑے۔ یہ صرف راستہ نہیں تھا، یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ فرعون نے بھی وہ راستہ دیکھا، اس کا غرور بولا، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اپنی فوج کے ساتھ اس راستے میں گھس گیا۔ جب بنی اسرائیل کا آخری شخص بھی سمندر سے نکل گیا تو اللہ کا حکم آیا، اب پانی کو واپس ملا دو، اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر بند ہو گیا۔ لہروں نے فرعون اور اس کی فوج کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ ہر گھوڑا، ہر سپاہی ڈوب گیا، اور جب فرعون کا آخری وقت آیا تو اس نے چیخ کر کہا، میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بانی اسرائیل ایمان لائے۔ مگر وہ وقت گزر چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرا جسم بچائیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اور واقعی فرعون کا جسم آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے، ایک خاموش گواہی کہ دنیا کا سب سے بڑا غرور بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، وہ ایمان لائیں، صبر کی مثال بنی، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کا گھر تیار کیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت، تکبر اور ظلم ہمیشہ نہیں رہتے، ہمیشہ رہتا ہے صرف اللہ کا فیصلہ۔